सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। घरे बैठे हैं ਅਸੀਂ तलवाड़ा पिंड बाबा तलवाड़ा जी के घरे, माता भी नाल बैठे आ। पहली गल तो हुण ये आ भी बाबा जी नूं असीं जल्दी तो जल्दी जेल चों बाहर लैके आईए, क्योंकि सारा पंजाब ही बाबा जी दे नाल खड़ा, इहदे च कोई शक नहीं। या साडा जुगराज आ, उहदी भी बेल एप्लीकेशन लगी हुई आ, ते जुगराज दी बेल भी मंजूर होवे, ये वाहिगुरू नूं अरदास आ। बाबा जी की बेल भी मंजूर होवे, वाहिगुरू नूं ये भी अरदास आ साडी। ते साडा तां परिवार है जी, परिवार दे नाल फिर दुख सुख च साडे परिवार भी सांझे आ, साडा खून भी सांझा ते दुख सुख भी सांझे आ। सो इसे लई रूबरू होए आ भी कुछ परिवारक दिल दीयां गल्लां करिए। एक गल बड़ी जरूरी जिहड़ी करनी सी वो ये आ भी कुछ दिनां तो एक फोटो जिहदे च तीर आ मेरे हत्थ च, वो बड़ी वायरल हुई। फिर कोई होर कई तरह ਦੀਆਂ पोस्टां वायरल हो रही हैं जिथे संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दे नाल मेरा कंपैरिजन किया जा रहा, या ये कह लो भी यही कहा जा रहा भी उन्हां तो बाद देखो सानू एक होर आगू मिल गया। एक मैं संगत नूं बेनती करना चाहना, हथ जोड़ के बेनती करना चाहना भी संत सी जिहड़े एक रूहानी शख्सियत सी, ते मैं एक आम मनुख हाँ, बड़ियां कमियां मेरे च, ते उन्हां नाल मुकाबला तां किसी भी लैवल ते जाके नहीं हो सकता। उन्हां दे पैर अरगे भी नहीं आपां जे ऐ कहीए। क्यों ये गल समझनी साडे लई क्यों बड़ी जरूरी हुंदी आ। एक ना सेंस ऑफ प्रपोर्शन हुंदा भी बंदिआं नूं कित्थे क रखना। एक रूहानी संत जिहड़ी शख्सियत ते एक बंदा आम मनुख जिहड़ा दुनियावी मनुख जिहड़ा आपां कह सकदे आ, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता इन्हां गल्लां 'ਚ। सो जिन्नी क मेरी समर्था, मैनूं उसे समर्था तक समझिया ते रखिया जाना चाहिए। वो तो उपर आपां ना गल नूं लैके जाइए, ये बड़ी जरूरी आ साडे लई गल समझनी, क्योंकि असीं कई वारी इस गल 'च खता खा जाने आ। बंदिआं तो असीं आसां बालियां वड्डियां लाई बैठे हुंदे आ, बंदे ओडे जोगे हुंदे ही नहीं। बाकी जो वाहिगुरू ने सेवा लैनी है अपने तो, वो तो उस परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू ने आपे लै लैनी है। फिर उन्होंने की बख्श करनी है, किस तरह की सारी खेड ही रचनी है। साडी ये दुनिया जंगल आ साला, इत्थे केड़ा जानवर केड़ी वार्ड चों निकल के कदों किहनूं खा जाए कुछ नहीं पता लगता। ना साला गिद्दड़ माना ना शेर, पर इन्हां जानवरां दी हर नस्ल तो जाणू आ मैं। ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੇ ਥੋੜੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਗਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ, ਤੇ ਮਦਾਰੀ ਤੇ ਜਮੂਰਾ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰੋ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਗੀ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਮੁੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਮਝਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟਲੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਰੱਬ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਈ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਐਮੀ ਦੀ ਫਿਲਮ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਹੋਈ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿੱਡੇ ਦੋਗਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਸਭ ਕੁਛ, ਖਿੱਚੋ ਲਕੀਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯੂਜ਼, ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਗੈਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ। ਉਹ ਜੋ ਫਲੈਟ ਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁੱਕ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੇਬਿਲਿਟੀ ਮਤੇ ਪਾਓ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇ। ਮਤਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਿਓ ਪਹਿਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਹਜੇ ਫਿਗਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਉਹਦੀ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਊ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੋਗਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏਗਾ, ਕੀ ਖਾਏਗਾ ਪੀਏਗਾ, ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਬੋਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੂੰ? ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਮੁੜ ਜਾ। ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਨੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ? ਓਏ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਓਏ ਹਟ। ਐਨੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਪੁਰੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਬਚਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਚੱਲ। ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ, ਇਹ ਮਾਂ ਜਬਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਾ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰਚੀ ਪਟਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਜੋ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੌਣਿਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਆਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਕਰਾਓਗੇ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੌਣਿਆਂ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਰੋਟੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਕੱਲੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ। ਓ ਭਾਈ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ, ਯਾਰਾਂ ਬਿਨ ਕੀ ਜਿਉਣਾ ਜੱਗ ਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਫੇਟ ਮਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਟ ਮਾਰੀ ਆ ਫੇਟ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੂਹ ਲੋਚਦੀ ਸੀ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਦਾ। ਲਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋਰੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੜਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਗੱਲ।
ਆ ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਾਕਾ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਗੁਰਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆ ਨਾ ਲਟਰ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਟਣੀ ਮੰਡੀਰ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਲੀ ਦਾ। ਦੀਪੇ ਬਾਈ ਤਗੜਾ ਹੋ ਤੂੰ। ਲੈ ਚਾਚਾ ਆ ਤੇਰੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਪੁੱਤ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਚੰਗਾ ਕਾਲੀ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇਵੇ ਪੁੱਤ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੀਆਂ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੌਤ ਲਾ ਲੈਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੀਰਾ ਬੰਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵੰਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ। ਮੋਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨ। ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ, ਯਾਰਾਂ ਬਿਨ ਕੀ ਜਿਉਣਾ ਜੱਗ ਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ, ਯਾਰਾਂ ਬਿਨ ਕੀ ਜਿਉਣਾ ਜੱਗ ਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਹੋ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਏ, ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਏ, ਕੜਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਏ। 230 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਰੱਖੇ 230 ਜਿਹਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਕਰੇ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬੰਦੂਕ ਹੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਸਾਧ ਪਖੰਡੀ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ। ਆਏ ਪਰੌਲ ਤੇ ਸਾਧ ਪਖੰਡੀ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ। ਬਦੌੜ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਰਜਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਸੂਰਮੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਾਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੂਰਮੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਾਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਰਸ਼ਨ। ਭੈਣ ਚੋ ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਫੜਨਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਰਕਦਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੀਰੇ ਵਰਗਿਆ ਯਾਰਾ। ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾ। ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟਵੀਟ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਉਸ ਟਵੀਟ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਟਵੀਟ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਸੀ ਹਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੂੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਹੋਰ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਹੱਥ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ। ਓਏ ਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਮੇਰੇ
ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ 2 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਤੁਰ ਚੱਲੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰ ਮੇ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਤੁਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਐਸੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ, ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਸ਼ੇਰਾਂ ਪਾਈ ਸੰਗਲ ਮਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਸੀ ਅੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਗੀ, ਕਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਗੀ। ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ, ਹਵਾ ਨਾ ਕੱਢਿਓ। ਬੰਦਾ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਸਿੰਘੋ 100 ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ, ਕੌਮ ਰੱਖੂਗੀ ਯਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਕੌਮ ਰੱਖੂਗੀ ਯਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਠ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਖੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਓ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਔਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜੀ, ਟਰੱਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਟਰੱਕ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਆ ਨਾ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਐਕਸਲ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੋਨੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿੰਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਇਹ ਇੰਨੀ ਹੈਵੀ ਆ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਆ ਇਹੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ, ਇਹੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੀਪ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀਪ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ 37 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸੂਰਮਾ 37 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਵਿਰਲੇ ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਵਿਰਲੇ ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਵਿਰਲੇ ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਦੇ ਇੰਜ ਜਵਾਨੀ। ਸੂਰਮਾ 37 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸੂਰਮਾ 37 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਕੌਮ ਲਈ
ਕੁਰਬਾਨੀ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰ ਤੇ ਬਨ ਕੇ ਕਫਨ ਬਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਸੁਣ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਮੁੜ ਪੁੱਤ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੋ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁੱਤ ਮਿਲੇ ਨਾ ਬੈਗ ਕੱਚੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਗ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮਾਰੇ ਮੁਝ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮਾਰੂ ਥਲ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਮਾਰੂ ਥਲ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਪਿਆਸਾ ਵਾਂਗ ਲਲੇਰਾ ਨਹਿਰ ਚ ਤਰੀਆਂ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਲਲੇਰਾ ਨਹਿਰ ਚ ਤਰੀਆਂ ਖੇਡ ਗਿਆ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਗਿਣਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਗਿਣਦਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੀਰੇ ਵਰਗਿਆ ਯਾਰਾ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮੈਲਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਵੇ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੀਪਸਿਆਂ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਬਸ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਢੋਲੇ ਗਾਉਣਗੀਆਂ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾ ਓਏ ਤੇਰਾ ਫੈਰਿਆ ਯੂਥ ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ ਕਿੰਜ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਚਾਰਾ ਕਿੰਜ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਚਾਰਾ ਜੱਗੀ ਜਾਗੋਵਾਲ ਕਹੇ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀਰਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੰਝੂ ਪਾ ਗਿਆ ਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਿੰਡ ਉਦੇਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਸੀ ਯਾਰੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਡਰ ਤੇ ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਹੋਰ ਹਨ ਯਾਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਹੁਤ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ
ਯਾਰੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਕੀਲੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਫੌਜੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਰਾ 10 ਨੰਬਰੀਆਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ, ਜੋਰਾ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਗ ਫਿਸ਼ਰ ਮਾਡਲ ਹੰਟ ਅਵਾਰਡ, ਬੈਸਟ ਮੇਲ ਡੈਬਿਊ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ, PTC ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ। ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਬੈਠਾ BJP ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬਸ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਣਖ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟੱਟੂ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ BJP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਵੱਜਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਦੀਪ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਚੀਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਟੈਂਟ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਝੋਗੇ ਗੱਲਾਂ, ਆਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੀਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਡਾਕ ਕੇ ਖੜਾਂਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਪ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਤ ਜਾਗ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰ ਦਿਨ ਆਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ। ਦੀਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਧੱਕਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ RSS, ਕੌਮ ਦਾ ਗਦਾਰ, BJP ਦਾ ਚਮਚਾ ਵਰਗੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ 1984 ਚ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 1984 ਚ ਜੰਮਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 2022 ਚ 37 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੂਰਮੇ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਯਾਰੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਰੀਨਾ ਰਾਏ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਏ ਤੇ USA ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਰੀਨਾ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਰੀਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਾ ਗਿਆ ਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੀਪ ਦੀ ਇਹ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਦਾ ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਏ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੌਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਡਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ 17 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਸੋਚ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਲਾਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਡਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ ਇਸ ਖਾਤਰ। ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 73 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਖੰਡੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਟੱਪਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ? ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਚਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀਪ ਸਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਲੁਕੇ ਅੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕੌੜੇ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗੋਡਣੀਆਂ ਟੇਕੀਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਗੋਡਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਈ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਲੋ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਛੱਡਤੇ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਛੱਡਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਚ ਕਦੋਂ ਹਾਰੇ? ਬਈ ਐਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ? ਹਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਦਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਆ, ਹਨਾ? ਅਦਾਕਾਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੱਟ ਲਾਵੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈ। ਨਹੀਂ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਰੂਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੂਟ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਰੂਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਐਸਿਡ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਰੂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈ 'ਚ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ 26 ਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੜੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਘੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਬਾਈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜੋ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾ ਕਰੂਗੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यार गुलामी ये नहीं भी कोई संगड़ा च ਨੂਰ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜੋਗੇ, ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜੋਗੇ। ਸੱਚੀ ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਵੀਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਥਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੋਣਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਜੋ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘੱਲੋ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ, ਘੱਲ ਦਿਓ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀ ਜੁਰਤ ਦਲੇਰੀ ਭਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭੀਖ ਥੋੜੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਂਚੀ, ਉਹ ਕਾਂਚੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਚਾੜਿਆ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਥੋੜੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਬੱਟ ਬੰਨੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਪਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਮੰਦ ਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੜਫ ਸੀ ਨਾ ਦੀਪ ਦੀ, ਉਹ ਤੜਫ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਚਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਚਿਣਕ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਿਣਕ ਲਾਈ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਪਰ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਓ ਨਾ। 24 ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਮਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਤੜਫ ਸੀ, ਉਹ ਤੜਫ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਐ ਚੰਗਾਰੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਜੋਤ ਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਖੂਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜੋਤ ਸਦਾ ਰਹੂ ਜਗਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪਾ ਗਿਆ। ਜਲੇਬੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਗਮਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ, ਤੀਰ ਡਰਾਵੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਡਰਾਵੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਡਰਾਵੇ ਵੈਰੀ। ਵਾਸੀਆਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਮਗਰ ਪੰਥ ਖੜਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਡੀਓ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹ ਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਗਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੈਸ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਕੀਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਮਾਰ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾ। ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਵੀ 283 87 ਤੇ ਮੈਂ ਭਜਾਈ ਆ ਪੂਨੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੌਸ਼ ਗੱਡੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਕੜੀ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਦੀਪ। ਪਰ ਵੀਰਾ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਾਦਸਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰਬਾਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ, ਦੀਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਡਾ ਮੇਰਾ ਯੋਧਾ ਪੋਤਾ ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦੀ ਦਾ। ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਉਹ ਧੀ ਚੋਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਧੀਏ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਨੀ ਗਾ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ। ਮਾਰੇ ਦਾ ਪੰਥ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਚ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪੰਥ ਵਸਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ ਉਦਣ
ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਲਕੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬਸ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਿਆ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਬਾਬਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਯੋਧਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮਰਦ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਧੀਏ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਪੰਥ ਦੀ ਧੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਣ ਬਣਾਈ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਣ ਕਰੇ ਪੰਥ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇਰਾ ਅਦਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬੋਲੂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਗਮੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੋਰ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਪੈੜ ਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪਰਪਾਕਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਭੇਜਣ ਪੂਰਾ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਇੱਕ ਭਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ। ਸਿੰਘੋ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਜ ਦੇ, ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿਓ, ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿਓ, ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ, ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿਓ, ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਬੂਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਾਇਆ ਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਖੂਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੜੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਬੂਟਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਾਇਆ ਏ, ਖੂਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖੂਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੜੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ, ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ, ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿਓ, ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿਓ, ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ, ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿਓ, ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਧੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ, ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੰਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਧੰਨ ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ, ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੰਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ, ਖਾਲਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ, ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿਓ, ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿਓ, ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ, ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿਓ, ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਜ ਦੇ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਜ ਦੇ, ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿਓ, ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿਓ, ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ, ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿਓ, ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜਨੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਖੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਫੜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਉਹ ਖੜਗਧਾਰੀ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਹੀ ਖੜਗਧਾਰੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਵੀਰੇ ਨੇ ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਹਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਗਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਲਿਖਤਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਮਕਾਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਹੋ ਆ ਸਿਰਫ ਡਰਦੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਿਸਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਕਦੇ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਆ ਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਰਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣਾ, ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਹੋਊ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਹਿਤਾ, ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਕਹਿਤਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਜੁਰਤ ਦਲੇਰੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਰੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘਣ ਕੋ ਦੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਉਹ ਕਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਤ ਬਾਤ ਬਵਾਦਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਰਾਜ ਦਿਓ ਇਨ ਹੀ ਕੋ ਸੁਰਪੁਰ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਈ ਆ। ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ।